اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ بس پہلی آیت، یہ پہلی بات جو ساتھ بیان کی گئی کہ ہم ان کے دلوں سے کھوٹ نکال دیں گے۔ کیا مطلب؟ کدورتیں نکال دیں گے، کھوٹ، کدورت، دشمنی، عداوت سب نکال دیں گے، بغض۔ کیا مطلب؟ عبد القدیر صاحب، کدورتیں نکل جائیں گی، کھوٹ نکل جائے گا۔ دنیا میں اگر کچھ کسی سے رنجشیں ہوتی کہ نہیں، آپس میں بھی رنجشیں، انسان ہے نا، انسان رنجشیں ہوتی ہیں، کدورتیں ہوتی ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت میں جانے سے پہلے کدورتوں کو، عداوتوں کو، دشمنیوں نکال پھینکیں گے۔ یہ اللہ کے کرم یہ بھی ہے، اللہ کرم یہ بھی ہے۔ دنیا میں عداوتیں انسان رکھتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، دنیا میں عداوتیں انسان رکھتا ہے، کدورتیں رکھتا ہے، ایک دوسرے سے دل پھٹے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اٹھے گا جنت میں جانے سے پہلے کھوٹ نکال کر پھینک دے گا اللہ تعالیٰ، پھینک۔ بعض صحابہ کے سلسلے میں آتا جب یہ آیت پڑھتے بڑا اطمینان ہوتا تھا۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ میں آپس میں جنگیں ہو گئی، ان کے یہ پڑھتے تھے، کہتے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ ہمارے درمیان فلاں کے درمیان جو رہے، یہ آیت پڑھ کر ہمیں اطمینان ہوتا ہے، وہ کئی اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہمارے کدورت کو نکال دے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں جو قیامت میں اور میدان حشر میں جو حساب کتاب کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو جنت کو نقشہ کیا پیش کرتا ہے قرآن مجید؟ جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بولیے، سب سے پہلے بولیے بھائی، ایک دوسرے کو سلامتی کریں، ایک دوسرے سلام علیکم، سلام علیکم، یہی نا، قیلن سلامن، ہر طرف سے سلامتی کی آواز۔ کدورتیں ہوں گی تو سلامتی بھیجیں گے نہیں، کدورت نکال پھر سلامتی، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور کیا نقشہ کھینچتا ہے؟ بیٹھک کیسے ہوگی ان کی؟ اخوان علی سرر متقابلین، سرور مانے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے۔ اگر کدورتیں ہوں عبدالحق صاحب تو سامنے بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ نہ، کبھی نہیں بیٹھ سکتے، کبھی بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ شکیل صاحب آمنے سامنے وہی بیٹھتے ہیں جی، جو جن کے اندر اپنائیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ورنہ وہ نگاہ نہیں ملا سکتے جی۔ شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے بھائی، کہتے ہیں نا کہ ہم شکل نہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے صاحب ہمارے یہاں تھے کہ انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ وہ اتنی دشمنی کا ہم مر جائیں تو ہماری شکل نہ دیکھا وہ، ہاں ہماری مٹی، ہمارا جنازہ نہ چھوئے، مٹی نہ، وغیرہ وغیرہ، کیا لوگ جہاد انتہا۔ ایک صاحب تھے ہم سے بنتی تھی، بزرگ آدمی تھے، ایک صاحب کو دیکھ کر تھوکتے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں تھوکتے ہیں؟ ان کو دیکھتے ہیں، کہا کہ مجھ کو بہت رنج پہنچا ہے، اس نے اتنا رنج پہنچایا ہے کہ اگر یہ مسلمان تو ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں یہ بھی مسلمان، میں مسلمان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا اس کو بھی ہم کو بھی، میں کہوں گا اللہ تعالیٰ جنت اس کے لیے مبارک ہو، مجھ کو جنت میں ڈال دے، اس بےہودے سے ہم جنت میں نہیں رہ سکتے۔ ارے ہم نے کہا خدا یہ کیا باتیں کر دی آپ نے۔ دیکھیے یہ انسانی فطرت ہے نا، انسانی فطرت ہے، جب جلتا ہے کسی سے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ نہیں رہنے دیں گے ہم، رہنے نہیں، وہ سب قدرتیں نکل جائیں گی اور پھر دونوں آمنے سامنے بیٹھیں گے، خیر خیریت پوچھیں گے۔ یہ ذکر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے، ابھی یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوئے، پروانہ ملا ہے جنت کا، پروانہ، کارڈ ملا ہے، ابھی روم نہیں ملا ہے، کارڈ مل گیا، نمبر سب۔ اس وقت کیا کہیں گے کارڈ پانے کے بعد؟ کیا کہیں گے؟ وقال الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے بتایا حمد کس پر ہوتا ہے؟ عموماً حمد قرآن مجید استعمال کرتا ہے کسی نعمت کے مقابلے میں، نعمت پا رہے ہیں، کون سی نعمت؟ جنت۔
उस नेमत के बाद देखने के बाद परवाना मिल रहा है, अभी परवाना मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। क्या क्या? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना। हदा यहदी के माने हिदायत देना। यहाँ हिदायत नहीं दी है, अब हिदायत नहीं, हिदायत देना नहीं है, वो होगा इसका तर्जमा तोहफा देना भी जो है। शकील साहब आपकी बात बहुत अच्छी है, इसमें दो राय नहीं है, तोहफा भी ठीक है, लेकिन ज़रा इसका तर्जमा क्या होगा? हिदायत देने से बात नहीं बनेगी। क्या तर्जमा? खुदाई के लिए है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया। ये रास्ता दिखाया, एक मिनट, ये रास्ता दिखाना ठीक है। हदायत में रास्ता दिखाना भी आता है, इसमें दो राय नहीं। रास्ता चलाना भी आता है, ये माना भी आता है, लेकिन यहाँ न रास्ता दिखाना माना है न रास्ता चलाना माना है, क्योंकि इनको जो है मिल चुका है परवाना, परवाना मिल चुका है। तो बोलिए एक माना और है मंजिल तक पहुँचाना, मंजिल तक पहुँचाना या कामयाब करना। वो शुक्र उस हस्ती का है जिसने हमको इस मंजिल तक पहुँचा दिया। किस मंजिल तक? कामयाबी की मंजिल तक, यानी हमको कामयाब कर दिया। इसी वजह से हमने कहा ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम कामयाब नहीं करता। तो हदा यहदी के माने एक ये भी होते हैं, क्या? कामयाब करना, मंजिल मुराद तक पहुँचा देना। तो अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको इस मकाम तक पहुँचा दिया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने हमको इस मकाम तक नहीं पहुँचाया होता, हम हरगिज़ यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। अल्लाह करम है, अल्लाह करम है, उसका शुक्र है। तो बंदे मोमिन क्या करता है? पूरी ज़िंदगी उसकी घिरी हुई है किसमें? शुक्र में। शुक्र हमने बताया था क्या है? शुक्र क्या है? शुक्र जड़ है तमाम सादतों का, कामरानियों का, कामयाबियों की जड़ है, शुक्र है। इस वजह से आप देखते हैं हर लम्हे पर बंदा क्या? सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह, उठता सोकर अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? हर चीज़ में शुक्र, हर पहलू से शुक्र 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 हावी इसकी ज़िंदगी पर। और कुरान मजीद कहता है वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आखिर दावाना किसका जुमला है? उसमें कुरान वाखिरु दावाहुम है। ये किसका जुमला है? वाखिरु दावाहुम, ये जन्नतियों का है, जन्नतियों के ये वाखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये शुक्र व नगमे, यही तराना होगा हम्द का, जिसका आगाज़ कुरान मजीद में क्या? अल्हम्द, यही नगमा, एक ही नगमा रहेगा उनकी ज़ुबान पर जारी, नगमे हम, तराने हम। चलिए वो पुकार उठेंगे, हमारे रसूल आए थे, हक़ का पैगाम लिख रहे थे। और वनूदु अन तिलकुमुल जन्नह, और फिर आवाज़ दी जाएगी, आवाज़ दी जाएगी कि ये जन्नत है जिसका तुम्हें वाइस बनाया गया है। वाइस बनाया गया? अरे वही जन्नत जिसमें तुम्हारे बाप रहते थे, है ना? जो बाप रहते थे निकाले गए, उसके तुमको वाइस, तुम्हारे आमाल की बुनियाद, आमाल की बुनियाद तुम्हें वाइस बनाया गया। अब चलिए आगे। मौलाना ये कुरान में जन्नत का जो बयान आता है वो सारा फेल माजी के सिलसिले में आता है, ये क्यों है? इस वजह से यकीनी है, वो यकीन है, यकीन। फेल माजी किसको बयान करता है? ज़माने माजी को। ज़माने माजी में जो फेल हो चुका होता वो यकीन है ना, ये हो चुका, पक्की बात है। तो मुस्तकबिल को कभी कभी जो फेल माजी में कुरान मजीद बयान करता है, इसलिए बयान करता है कि यकीनी है, यकीनी, इसमें कोई शक नहीं है, लाजिम है, लाजिम। जैसे इक़्तरबत अस्साअह, घड़ी आ गई, अभी आई है क्या? अभी नहीं आई। अलहाकुमुत तकासुर, हलाक कर दिया तकासुर ने, हत्ता ज़ुर्तुम, यहाँ तक कि तुमने अब ज़ियादत कर ली। अभी तो देखा नहीं ना, लेकिन यकीन है, यकीन, यकीन है, यकीन ये। इस वजह से आप देखेंगे कुरान मजीद जो जन्नत का, दोज़ख का, क़यामत का जो नक्शा खींचता है, माज़ी के सिग़े में खींचता है, क्योंकि ये तासुर देने के लिए कि यकीनी है, यकीनी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। चलिए जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, तुम्हें जज़ा दिया नहीं, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। वो दो उसको इंशाइया जुमला बोलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा माने
तुमको बारक अल्लाह माने अल्लाह बरकत देवे, इंशाए जुमला है। अफ़ल्ला अन्हु माने अल्लाह माफ़ करे, गुफ़िर अन्हु माने माफ़ किया जाए। समझ गए कि नहीं आप? तो ये इंशाया जुमला होता है। चलिए, अल्लाह को मुतक़ादिर हलाक का माना आपने कहा हो, तो अल्लाह इल्हा उनसे लाहुन लाहुन गाफिल करना, गाफिल कर दिया तुम्हें तकासुर ने, गाफिल कर दिया। वो भी हो सकता है, माजी भी उसमें माना बन जाएगा वहाँ। ठीक, चलिए। फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पा लिया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। क्या तुमने भी इन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वो जवाब देंगे, हाँ। तब एक पुकारने वाला इनके दरमियान पुकारेगा कि खुदा की लानत उन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते और इसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकिर थे। बस अब देखिए, यहाँ जो है कुरान मजीद ये बयान कर रहा है, यहाँ ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर आपने देखा होगा, दूसरी जगहों पर सूरह दारियात में भी है, सूरह मुद्दस्सिर वगैरह में भी है, और सूरह हदीद वगैरह में आप देखेंगे जन्नतियों दोज़खियों मुकालमा होगा, बातचीत होगी। तो यही अभी जो है, अभी जन्नत में गए नहीं हैं, मगर दोनों को परवाना मिल चुका है। तो ये कहें जन्नती जब उनको परवाना मिलेगा तो जहन्नमियों से उसको पुकार कर कहेंगे, नादा ना ज़ोर से आवाज़ देना, पुकारेंगे कि हमसे जो वादा किया था अल्लाह ने, रब ने कामयाबी का, जन्नत का हमने वादा पा लिया। तुमने भी वादा पाया जो तुमसे तुम्हारे रब ने जहन्नम का वादा किया था कि अगर तुम रसूल की नाफरमानी करोगे, किताब को नहीं मानोगे, जहन्नम तुमने वादा पाया। तो क्या कहेंगे? हाँ, आल नाम। ये गुफ्तगू होगी जब तक एक मुअज्जिन आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, क्या पुकारने वाला आवाज़ देगा, क्या लानतुल ज़ालिमीन, कि ज़ालिमों पर लानत, वो ज़ालिमों पर लानत। ठीक, ये किसका जिक्र हो रहा है? मैदाने हश्र का। ठीक है, अब उसके बाद ये टुकड़ा देखे, अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह व यबगूना इवजा व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून। इस आयत का ताल्लुक़ किससे है? अज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना। तो ये उसी वक्त कहे जाएंगे, या कुरान मजीद का रुख इधर हो गया मुश्रिकीन मक्का की तरफ। ज़ालिमीन कौन? अरे यही रुख सामने कर दिया। अरे ये कौन? ये जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं, वही ज़ालिम हैं जो उस दिन कहा जाए। ये नहीं लोगों के सिलसिले में आगे वाज़ेह कर दे रहा। समझ गए कि नहीं आप लोग? नक्शा है यकीन, लेकिन फिर आकर इल्तिफात होगा किधर? इसको इल्तिफात बोलते, किधर? मुश्रिकीन की जानिब, जो सामने बैठे हुए, जिनको कुरान मजीद मुखातब बना रहा है, जिनके सामने कुरान मजीद पेश किया जा रहा है, जिसका इनकार कर रहे हैं, उनको साहब ये जालिम कौन? अरे यही जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हैं। वह यबगूना इवजा, और अल्लाह के रास्ते में क्या चाहते हैं? टेढ़ चाहते हैं। टेढ़ से मुराद कजी चाहते हैं, कजी से मुराद गुमराही। कौन सी गुमराही? शिर्क तौहीद खालिस से इनको नफरत है। वह हम बिलाख तौहीद का भी इनकार कर रहे हैं और आखिरत का भी इनकार कर रहे हैं। इन्हीं के सिलसिले में अब फिर जो है क्या होगा? वो बैनहुमा हिजाब के दरमियान एक और हाइल होगी जिसके हिजाब माने पर्दा। कैसा पर्दा? देखिए हिजाबुन है, यानी नकरा इस्तेमाल किया है, नकरा तफखीम के लिए होता है, यानी हिजाबुन गलीज़, दबीज़ पर्दा होगा, मोटा दबीज़ पर्दा होगा। उन दोनों के दरमियान दबीज़ पर्दा होगा, हायल हो जाएगा, गुफ्तगू होगी, फिर उसके बाद एक पर्दा हायल हो जाएगा। चलिए, जिसकी बुलंदियों आराफ पर कुछ और लोग होंगे। आराफ पर कुछ लोग होंगे। आराफ से मुराद ऊंचाई, उर्फ आराफ। ठीक है, ऊंचाई। असहाब आराफ से मुराद, ये तो आराफ माने बता दिया, माने बुलंदी। उर्फ आराफ के माने बुलंदियों के लिए आता है। ठीक, असहाब आराफ कौन होंगे? जी, जिनका भी कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक, हाँ, जी। देखिए, अब्दुल कदीर साहब ने कहा कि वो लोग जिनके सिलसिला भी फैसला नहीं हुआ है, यानी जिनके आमाल सालिहा और आमाल बद दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, फैसला नहीं हुआ, दोनों हैं।
اور ہمارے الیاس صاحب جونیئر نے کہا کہ صاحب یہ انبیاء علیہ السلام ہے، تو دونوں بڑا فرق ہو گیا۔ ان کے یہاں تو وہ لوگ ہیں جن کی بدکاریاں اور نیکیاں دونوں برابر، اور ان کے یہاں کیا ہے؟ معصوم ہے ایک دم۔ ہاں تو بالکل الگ ہو گیا کہ نہیں؟ اور بولیے، اور بولیے اصحاب اعراف مراد کون؟ عبدالحق صاحب بلندیوں کے بلندی والے ہوں گے۔ بلندی والے کون ہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ بھائی۔ اعراف میں نے بلندی، اصحاب اعراف میں نے بلندی والے جی، جن کے اوصاف نیک، صرف نیک اوصاف، بد نہیں تھے۔ اچھا اچھا، وہ آپ کا خیال ہے کہ اچھے اوصاف والے ہیں۔ اچھے اوصاف والے کون ہیں؟ علماء، علماء و فقہاء ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ لیا ہے جو بتا رہے ہیں عبدالقادر صاحب نا، عبدالقادر صاحب دونوں بار بتا رہے ہیں۔ عبدالقادر صاحب نے یہ کہا کہ وہ جن کے اعمال صالحہ اور اعمال بد دونوں برابر ہو گئے، اور دوسری بات انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ علماء اور فقہاء مراد۔ لوگوں نے یہ بھی لیا ہے۔ اور نوید اقبال صاحب آپ کیا لے رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں تھوڑا اختلاف ہو گیا ہے، کئی اقوال ہیں، اور جیسا کہ ہمارے الیاس صاحب نے بتایا انبیاء اور ان کی ضد بھی ہے ایک، اور بھائی انبیاء کی ضد جو نہایت گھٹیا اولاد زنا بھی لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ اولاد الزنا؟ بتائے دونوں کی کتنا بڑا فرق ہو گیا، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ ان کو بھی لیتے ہیں لوگ۔ معلوم یہ ہوا اس میں اختلافات ہیں، جو بھی آپ لوگوں نے بتایا سب رائیں تفسیر کی کتابوں میں ہیں، ٹھیک، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں جو ہے کون سی رائے زیادہ مضبوط، ٹھیک۔ اب دیکھیے وبین والاعراف رجال، بلندے میں کچھ لوگ رجال ہوں گے۔ رجال دیکھیں نکرہ ہے، رجال ابھی ہم نے بتایا حجاب نکرہ تھا، اس میں کیا تھا؟ دبیز، بہت مضبوط پردہ، دبیز پردہ حل ہو جائے گا، اس لیے یہاں رجال ہے۔ رجال ایسے ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہوں گے۔ تو اب یہ رجال یہ نکرہ ہے، خالی مرد ہوگا، یعنی مردان کار عظیم لوگ ہوں گے۔ رجال کی صفت کیا ہے؟ عظیم، نہایت عظیم لوگ ہوں گے۔ تو نکرہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ تفخیم کے لیے آتا ہے، تفخیم کے لیے۔ رجال کیسے رجال؟ عظیم رجال ہوں گے۔ تو عظیم رجال وہ ہوں گے جن کے اعمال بد اور اعمال نیک دونوں برابر ہوں، وہ عظیم کہے جائیں گے؟ نہیں نا۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، ایک صفت ہے شیخ طاہر صاحب رجال، ٹھیک، جو قدیر صاحب نے یا دوسرے لوگوں نے بتایا کہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے اعمال صالحہ اعمال دونوں برابر ہوں۔ اس میں عورتیں بھی شامل ہو جائیں گی نا بھائی، عورتوں جس طرح مردوں کے اعمال صالحہ اعمال دونوں برابر ہو سکتے ہیں، عورتوں بھی ہو سکتے ہیں نا۔ لیکن یہاں جو صفت اصحاب اعراف کی ہے، نساء نہیں بلکہ کیا ہے؟ رجال ہے۔ تو کوئی ایسا وقت جس میں صرف رجل آتے ہوں، صرف رجال کے لیے خاص، کون سی صفت ہے؟ رجال، صرف رجال، انبیاء علیہ السلام۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جب بھی دنیا میں بھیجا، کس کو بھیجا ہے؟ انبیاء مرد رہے ہیں۔ پوری امت کا اجماع ہے کس بات پر؟ کہ جتنے انبیاء ہیں سب کیا ہیں؟ مرد رہے ہیں۔ تمام انبیاء کا تمام امت کا اجماع ہے کہ انبیاء ہمیشہ عبدالحق صاحب مرد رہے ہیں، عورتیں نہیں۔ صرف ایک آخ رائے مل جائے گی، آپ صرف ایک آخ رائے جو کیا ہے صاحب؟ عورتیں ہیں۔ وہ ایسی رائے ہے جس پر کبھی امت نے توجہ نہیں دی ہے، اور صحیح بات ہے کہ وہ رائے غلط ہے۔ وہ کس کی رائے ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ علامہ ابن حزم کی۔ علامہ ابن حزم میں ایک واحد رائے ان کے صاحب، وہ یہ عورتیں بھی، حضرت مریم کو بھی انہوں نے انبیاء میں شمار کر لیا ہے وغیرہ، ان کی انفرادی رائے ہے۔ چلیے یہاں رجال تغلیب کے لیے بھی تو آ سکتا ہے، ہاں یہاں رجال تغلیب کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے، تغلیب، عورتیں بھی شامل ہوں اس میں رجال کے اندر، ایسا ممکن ہے؟ نہیں، یہ جو ہے آپ جو ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جس شان کی گفتگو چل رہی ہے نا اس میں تقریباً نہیں وہ۔ چلیے، قالوا ما غنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تو یہ کہیں جن کو پہچان رہے ہیں، بلندی پر ہے نا، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بلندیوں پر ہے۔ بلندی کیوں رکھا جائے گا؟ اب یہ ہے کیوں رکھا جائے گا بلندیوں پر؟
डॉक्टर साहब बोले क्यों रखा जाएगा बुलंदियों पर, बुलंदी पर क्यों, स्टेज पर रहेंगे भाई, स्टेज पर कौन रहेगा, स्टेज पर कौन रहता है, आवाम बैठते हैं सरदार लीडर, ये लीडर उम्मतों के लीडर हैं ये, बोलिए कि नहीं, अंबिया है ना भाई, अंबिया हैं ये, कौम के लीडर नहीं होते क्या ये, तो ये कहाँ होंगे, बुलंदियों पर होंगे, बुलंदियों पर रखे जाएंगे, इनका एजाज़ इकराम एजाज़ के तौर पर इनको बुलंदियों पर रखा जाएगा। चलिए वना दो साबल जन्नती, और जन्नतियों को अपने साथ जो जन्नती हैं, जन्नत वाले हैं, सलामुन अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। और ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए मगर इसके उम्मीदवार होंगे। कौन कौन, वो जन्नती भी परवाना मिला है, जन्नती भी दाखिल नहीं लेकिन उसमें जाना चाहते हैं, ख्वाहिश है, उनको सलाम कहेंगे। चलिए और जब इनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ फेरी जाएंगी, वही सुरफत अब्सारहुम, जन्नतियों की तरफ इनकी निगाहें खुद उठ गई हैं, निगाहें इनको जन्नतियों की तरफ उठ गई खुद, लेकिन जहन्नमियों के सिलसिले में क्या क्या कहा जा रहा है, वही सुरफत, जब फेरा जाएगा खुद निगाह नहीं उठेगी उधर, सुन रहे अब्दुल कदीर साहब, खुद निगाह नहीं उठेगी बल्कि उनकी निगाह फेरी जाएगी, उधर चाह नहीं रहे हैं लेकिन फेरा जाएगा उनके चेहरे को उधर, तो कहेंगे कालू रब्बना, ऐ रब हमें इन जालिम लोगों में शामिल न कीजिए, न फिर ये कीजिए। आराफ के लोग दोज़ख की चंद बड़ी बड़ी शख्सियतों को इनकी अलामतों से पहचान कर पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज न तुम्हारे जत्ते तुम्हारे किसी काम आए और न वो साजो सामान जिनको तुम बड़ी चीज समझते थे। और क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं है जिनके मुतालिक तुम खस्में खा खा कर कहते थे कि इनको तो खुदा अपनी रहमत में से कुछ भी न देगा। अब देखिए वनादा अस्हाब आराफ, ये अस्हाब आराफ पुकारेंगे ऐसे लोगों को जिनको उनकी अलामतों से पहचानते होंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पे रिजाल, कौन लोग हैं रिजाल, ना 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 भाई, अस्हाब आराफ उन लोगों को पुकारेंगे जिनकी पेशानियों से उनके अलामत पहचान रहे होंगे। ये रिजाल से मुराद कौन है, लीडरान है, मुश्रिकीन बड़े लोग हैं, वही बड़े लोग हैं, लीडरशिप है, उनके लीडरशिप को पुकारेंगे। क्या कहेंगे, कालू कहेंगे मा अगना अनकुम जमअकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरू, तुम्हारा माल आज तुम्हें काम नहीं आया, और न तुम्हारा तकब्बुर, किस चीज़ पर तकब्बुर, इक़्तिदार, न तुम्हारा माल काम आया न तुम्हारा इक़्तिदार, जैसा सूरह हक़्क़ा में है मा अगना अन्नी माल हलक अन्नी, ये बात है, उसी जाए समझिए, आज काम नहीं आया न तुम्हारा माल, और दुनिया में अपने माल की वजह से, अपने इक़्तिदार की वजह से नबियों को तुमने हमेशा सताया है, जितने अंबिया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमने हमेशा सताया उनको। चलिए और क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं है जिनके मुतालिक तुम कसमें खा खा कर कहते थे कि इनको तो खुदा अपनी रहमत से नहीं नवाजेगा। आपको याद होगा सूरह नाम वगैरह में दूसरी जगहों पर ये हमेशा इनको जो है कमज़ोर किस्म मुसलमानों को, मुफलिस मुसलमान देखते थे, ये कुरैश के लोग, दौलतमंद लोग देखते थे तो मजाक उड़ाते, अरे ये इनको जन्नत मिलेगी, इनको हूरें मिलेंगी, सूरह में भी हाथ मपुर, ये देख लो हज़रत बिलाल, खुसूसन बिलाल हैं, हज़रत सुहैब हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी हैं, खब्बाब हैं, आले यासिर, सबके सब मफलूक, और जितने पिसे हुए सब, देखो 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 इनको जन्नत में नहीं आले, देखो देख लो, मजाक उड़ाते। तो वही कहा जा रहा है उनके, तुम जो ये नहीं है, जो कहते थे इनको अल्लाह की रहमत तो मिली नहीं, अल्लाह की रहमत मिलती तो आज नहीं मिलती क्या, आज मिलती, लिहाजा इनको कभी मिल नहीं सकती, तो उसी से कहा जाएगा कि इन्हीं से कहा गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए न खौफ है न रंज। और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसी में से कुछ फेंक दो। बस वो जहन्नमी जन्नती पुकार कर कहेंगे अनफीज़ अलैहिल मा, हमको कुछ पानी दे, क्यों प्यास लगी, शदीद प्यास लगी। आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा वो, चूँकि गर्मी तपिश है ना, तो इंसान सबसे ज़्यादा गर्मी जब होगी आग, तो क्या महसूस करेगा, भूख या प्यास, सबसे पहले प्यास, सबसे पहले पानी में आना, फीज़ अलैना मिनल मा, और फिर क्या कहेंगे, और भी यहाँ किस माने में है,
اور تنبیہ جی تنوی کے پانی دے دو اور پھر اس کے بعد اور کھانا دو اور کھانا دو، کیونکہ ہم بھوک لگی ہم کو، ہم بھوکے ہیں، لینا جیا کیونکہ ہم بھوکے ہیں تو پانی دو پیاسے ہیں، کھانا دو بھوکے ہیں۔ چلیے وہ کہیں گے ان اللہ، وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا، جنہوں نے دین کو اللہ نے مہلت دی تھی، نبی بھیجا تھا، کتاب اتاری تھی، دعات بھیجے تھے، پیغام پہنچایا تھا، لیکن پیغامبروں کا مذاق اڑایا تھا، لہو لعب تماشا بنا لیا تھا، تفریح ٹھٹا کرتے تھے۔ چلیے کہا دین اور کو مذاق انہیں دنیا کی زندگی نے بس فریب میں یہ مبتلا بات ہے، کر رکھا۔ غرت میں ہے دنیا کے اقدار نے، دنیا مال و جاہ نے ان کو کیا فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ انبیاء کے باتوں کو سنی انسنی کر دی، ایمان نہیں لائے، رد کر دیا۔ چلیے اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ جس طرح انہوں نے آج وہ دنیا میں انکار کیا تھا ہماری آیتوں کا اور فراموش کر دیا تھا، ٹھیک اسی طرح آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے، ہم بھی ان کو بھول جائیں گے۔ عبدالحق صاحب اللہ تعالیٰ ہم ان کو بھول جائیں گے تو اچھا ہوا، بھول جائے گا تو کوئی عذاب و ثواب ہی نہیں ہوگا، بھول گئے تو پھر ٹھیک تو ہوا، بھول جائے گا اللہ۔ بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ رحم نہیں کرے گا، چلائیں گے، چیخیں۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے آپ تو بھول گئے، کہتے ہیں نا، یعنی کوئی نہ نام و پیام نہیں، کبھی خیر آپ بھول گئے نا، تو وہی ہوگا کہ اب جو ہے بھول گیا، یعنی چلائیں گے، چیختے رہیں گے اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوگی، رحم نہیں کیا جائے گا، تڑپتے رہیں گے۔ سورہ اس میں ہے، سورہ ملائکہ میں، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چلا ربنا اخرجنا، ہم کو نکال، لیکن کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوگا، اس میں پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم جی سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔